السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يريد ماكرون أن يطفئ نور الله بيديه، ولم يعلم أن الله متم نوره ولو كره الكافرون. وها هو الإسلام يا ماكرون ينمو ويترعرع في عقر دارك، والفرنسيون يدخلون الإسلام بالآلاف، الذي كلما حاربتموه اشتد وزاد قوة. ها هو أحد مواطنيك يا ماكرون يعلن أنه ضدك، وأنه سيمشي على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسأت له. ونوعدك يا ماكرون بأن يستمر دخول الفرنسيين في الإسلام حتى تصبح فرنسا كلها مسلمة بإذن الله. الصلاة والسلام على رسول الله. هذا في الحقيقة هو يعني مصداق لقول الحق سبحانه وتعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. يعني أولئك الذين يحاربون الإسلام والمسلمين يعني هم أحسوا بأن في كل يوم يزداد المسلمين يعني مضاعفة في عددهم، وكل يوم يعني غربيين كل يوم تقريبا يدخل 8 أشخاص إلى الإسلام. وهذا الحدث حقيقة يعني شيء مشرف، وهو خير رد على الذين يعني تهكموا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله يعني هذا فخر والحمد لله المسلمين، وفخر لهذا المسجد والجامع، وفخر يعني للمسلمين أجمعين اللي هما هذا أكبر دليل يعني من بني جلدتهم يدخلون الإسلام ويصبحوا أخوة لنا. عما قليل بعد تقريبا 10 سنوات 20 سنة حسب الخبراء أن تلك الدول ستصبح إسلامية بإذن الله. إذن حتى لا أطيل على الرجل يعني سوف يعلن إسلامه أمامكم، وسوف أسأله أسئلة بإذن الله تعالى. Je vous pose quelques questions. Oui. Et les gens vont écouter. Oui. Je vais traduire bien sûr en arabe. Oui. Première question, comment tu t'appelles? Joseph. Et avant? Joseph Munda. Voilà. Mon nom de famille c'est Munda, Joseph. اسمه جوزيف، يعني عندنا احنا بالعربي يوسف. سألته أول سؤال شنو اسمه؟ Qu'est-ce que vous entendez sur notre religion, sur l'islam? C'est parce que dans la religion catholique, Oui. on a dit que Jésus était le fils de Dieu. C'est faux, c'est pas vrai. Oui, Jésus, Dieu n'a pas d'enfant. c'est ça. Dieu est lumière. Voilà. Dieu est vérité. Oui, C'est ça que j'ai compris. Et dans l'islam, ça n'existe pas, ça. c'est ça. Voilà. Donc pour moi, c'est un peu plus pur que dans le catholicisme. ميرسي بيان. إذا هو سألته شنو تعرف الإسلام؟ قال لك أنا عرفت في الإسلام اللي عندهم حقيقة مش موجودة في دينهم. يعني الدين السابق بالنسبة ليه قال يقول أنه المسيح هو ابن الله، وهذا قال غير حقيقة، لأن الله ليس له أبناء. الله يعني هو نور، وهو حقيقة يعني خفية، وبالتالي هذا لقيته موجود في الإسلام، ما لقيتوش موجود عندنا في ديننا. يعني شوي بشوي حتى يعني دخل إلى الإسلام. C'est-à-dire, est-ce que vous avez lu des livres? J'ai un livre à traduire en français. J'ai le Coran que je lis tous les soirs. سألته قريت كتب على الإسلام، قال قريت القرآن مترجم بالفرنسية حتى عرفت برشا حقائق. Aujourd'hui, vous allez déclarer que vous êtes devenu musulman. Ben oui, je le veux, ça c'est ma volonté propre. D'accord. اوكي، يعني شو اسمه الآن يعني يحب يعلن أنه دخل إلى الإسلام وسوف يرد أمامكم بالشهادة. Alors, je vous dis quelques mots, shahadatan. Oui. C'est-à-dire il y a un seul Dieu, et notre dernier prophète c'est Mohammed. Et l'autre d'accord, oui, mais devant les gens. Alors il faut dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن أصبح مسلم إن شاء الله بإذن الله. Ils vont vous saluer et vous féliciter maintenant. Shukran.
من البعيد اوكي عن بعد كما تعملوا في الجنازه باليدين وذاك بعد من بيعوا له هذاك هي مبايعه على انه مسلم ان شاء الله. À la décision prise par 30 à 70 000 personnes en France de se convertir à l'islam. Ce sont essentiellement des femmes qui font ce choix. Pour quelles raisons? C'est ce que Pierre Nicolas et Jean-Michel Mier ont demandé à 2 d'entre elles. Écoutons leur témoignage. Géraldine est fière. Fière d'être bretonne, fière d'être française et fière d'être musulmane. Aujourd'hui, quand elle se promène avec ses enfants dans cette cité de l'Essonne, c'est la mosquée qui l'attire, plus l'église. Avant, lors des journées mondiales de la jeunesse, elle lançait des hurrahs au pape, la croix au cou. Pied de nez au Vatican, c'est le 15 août dernier, jour de l'Assomption, qu'elle a finalement choisi d'embrasser l'islam. Elle n'a eu qu'une phrase à prononcer. La ilaha illallah wa Muhammad Rasoul Allah. Excusez-moi pour l'arabe, encore un peu de mal. Il n'y a qu'un seul Dieu et Muhammad est son prophète. Son sens de l'orientation, elle en rigole, est aussi approximatif que son arabe, mais elle s'applique. Et là je suis évidemment inversée. Donc, cette boussole spéciale indique la Mecque. Donc il faut suivre cette direction-là pour la prière. Depuis qu'elle porte le voile, sa fille trouve que maman ressemble à une africaine, mais Géraldine se sent mieux dans sa peau. Avant ma conversion, elle me prenait plus pour une femme française facile, etc. On va dire vraiment quelqu'un qu'on va draguer et c'est tout. Depuis que j'ai le voile et que je suis musulmane, je suis une femme qu'on respecte et une sœur. Géraldine l'avoue, elle a besoin de règles et l'islam lui en donne. Par exemple, elle ne touche plus aux bouteilles sur son frigo. Un regret? C'est plus quand je mange, par exemple, un plat typique qu'on a l'habitude de mettre de servir avec un vin rouge, ou même les huîtres que j'ai mangées dimanche sans muscadet, c'était un petit peu tristounet finalement, puis c'est bien passé avec les citrons. La conversion de Valérie est plus ancienne. Élève brillante, doctorante, elle a franchi le pas il y a 2 ans. On ne peut pas dire que ses parents ont mal réagi, mais ce n'était pas non plus le fol enthousiasme dans sa famille. Je dirais pas que ça les a intéressés. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait une personne dans ma famille qui ait lu un livre sur l'islam depuis ma conversion. Ou qui ait fait une quelconque recherche. C'est plutôt arrête de nous saouler avec ça. Avant même de devenir musulmane, Valérie était choquée par l'interdiction du voile à l'école, choquée aussi par un monde occidental trop matérialiste à son goût. Ce qui me choque le plus, c'est sur quoi on valorise les personnes en fait. C'est bien si on est compétitif sur le marché, même si on est un peu requin, un peu filou, arnaqueur, c'est pas grave, si on est compétitif, si on sait se vendre, tout est une question de commerce, il n'y a plus que ça. Quand l'occasion se présentera, Valérie épousera un musulman. Le Coran, de toute façon, ne lui laisse guère le choix. S'ils ont des enfants ensemble, elle les éduquera selon les valeurs de l'islam, libre à eux de choisir leur religion.